ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ, ಜ್ಞಾನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅನೇಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರೋವರೆಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡುವ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ವಿತ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟೈಮ್ that you need to present each slide. Sorry. Which are the following options provides you with slide timing features to record the time that you need present each slide. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಲೈಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ನರೇಷನ್, ರಿಹರ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಸೆಟಪ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ, ಸ್ಲೈಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. 4 ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರಿಹರ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, UDP protocol is a connection oriented protocol, reliable protocol used for sending lengthy message, connection less and unreliable protocol. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ದೀರ್ಘವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4, ಸಂಪರ್ಕ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೋರ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆವೆಲ್ 0 to level 5. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ and bit and character, record and field and record, file the database. Choose the correct answer from the options given below. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ 4 ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 2, 4, 5, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 1, 4, 5, ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 5, 3, 1, ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 3, 4, 5. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Which feature in MS Word always you to create a little of items proceed by bullets or number? Option A, page layout. Option B, stylus. Option C, bullets and numbering. Option D, reference. Here the answer is bullet and numbering, options 3. It means option C, which means in MS Word contains options to change the font style, size and color. Option A, insert. Option B, format. Option C, view. Option D, home. Here option D is 4. That answer is home. What is the primary purpose of the start menu in Windows? Setting down the computer, launching application and accessing setting, managing system updates,
creating new accounts. Here answer launching application and accessing setting. Which computer component is responsible for converting digital signals to analog signals and vice versa for communication purpose? Option A modem, option B CPU, option C GPU, option D RAM. Here answer is modem. What role does a router play in computer networks? Options A manage file transfer between computer. Option B provides access to the internet for multiple device. Option C stores temporary data during communication. Option D display network statics and usage. Here answer option B provides access to the internet for multiple devices. Which keyboard shortcut in MS Excel allows you to quickly insert the current data into a cell? Option A Ctrl plus D, option B Ctrl plus T, option C Ctrl plus comma, option D is Ctrl plus Shift plus semicolon. Answer option C Ctrl plus semicolon. What is the function Counto COUNTAO do in MS Excel? Option A counts the numbers of cells that contain text, counts the number of cells that contain numbers, adds up a range of numbers, finds the average of a range cells. Answer here B option counts the number of cells that contain number. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟೋ ಏನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? MS ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟೋ ಏನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತದೆ. Which features in MS Excel always you to view and manipulate data in a tabular format with rows and columns? Option A worksheet, option B workbook, option C pivot table, option 4 formula bar. Here answer is C ಪಿವೋಟ್ ಟೇಬಲ್. MS ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವು ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಣಗಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಬುಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಿವೋಟ್ ಟೇಬಲ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್. ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಿವೋಟ್ ಟೇಬಲ್. Which of the following best describes a computer? Option A device used to browse the internet only. Option B a machine that stores, processes and retrieves data. Option C a device that only performs mathematical calculations. Option D a tool used only for gaming. And option B answer a machine that stores, processes and retrieve data. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಯಂತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ SQL, ಜಾವಾ, JSP, Oracle ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಆನ್ಸರ್ Oracle ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಂಬುದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. NoSQL, ಜಾವಾ, JSP, Oracle ಡಾಟಾಬೇಸ್
ಉತ್ತರ Oracle database. Motherboard consists of the following components except option A memory chip slot, option B CPU socket, option C direct hard disk location, option D CMOS battery. Answer option C direct hard disk location. ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಳಗಿನ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ CPU ಸಾಕೆಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಮೋಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. Sending data from local computer to a remote computer is called option A downloading, option B uploading, option C attachment, option D social networking. Your answer is B uploading. ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ concentrate, option C sum product, option D counter blank. Your answer sum product. ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ತಕ್ತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್, 3 ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 4 ಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಚಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಟು ಅಲೋ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್? ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಯಾವ ನಕ್ಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ? ಲೈನ್ ನಕ್ಷೆ, ಬಾರ್ ನಕ್ಷೆ, ಪೈ ನಕ್ಷೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ನಕ್ಷೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್? ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಮಾನಿಟರ್. ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ? ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಮಾನಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. What is Kannada Nudi primarily used for? Option text messaging, writing Kannada script on computers, making phone calls, social media browsing. Your answer writing Kannada script on computers. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು. ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಇಮೇಜಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್? ಹೋಮ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ. ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಕಾರಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು? ಹೋಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ. ಈ ಉತ್ತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನಿಮೇಟ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದ ಲೇಔಟ್ and formatting of all slides, to view all slides in a compact form. Here answer to customize the layout and formatting of all slides.
ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಸ್ಲೈಡ್ಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಪಡಿಸಲು, ಸಂಕುಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು. ಈ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಮೇಲ್, ಸೇವ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಲ್. ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ರವಾನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುವುದು, ಇತರರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ರವಾನಿಸುವುದು, ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು, ಇಮೇಲನ್ನು ಕರಡು ಪ್ರತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಟ್ಟಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಕಂಪೈಲರ್ಸ್, ಬಯೋಸ್, ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಜಾವಾ ಇದು ಎ ಪಟ್ಟಿ. ಆದರೆ ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಟು ಬೈನರಿ ಕೋಡ್, ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌವ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್? ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರ್. ಓನ್ಲಿ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನಿಂದ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಬಯೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾಲಿತವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜಾವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ? ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 3 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜೋಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ 1 ಪೇರ, 2 ಪೇರ, 3 ಪೇರ ಅಥವಾ 4 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ 3 ಪೇರ್ಸ್, ಬರೀ 3 ಜೋಡಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ. With reference to computer memory, consider the following statements. RAM is called a volatile temporary memory. Static RAM stores data using transistor and capacitor pairs. Dynamic RAM stores a bit of the data using the state of flip-flop. Which of the following above statements are incorrect? ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ರ್ಯಾಮನ್ನು ಚಂಚಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆಮೊರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬೀಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3ಗಳು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಉಳಿದು 1 ಮತ್ತು 4 ಸರಿ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂದೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.